as well. I want all of you to read the promising word from Joshua chapter 3 7. Joshua chapter 3 7. Shall we all read together? And the Lord said to Joshua, கொஞ்சம் சவுண்ட் அப் பேசலாமே. This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. தமிழில் வாசிப்போம். கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நான் மோசேயோடு கூட, எல்லாம் சேர்ந்து என்னோட கூட பின்னால் பேசுங்க, சொல்லுங்க. கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். கரங்களை தட்டி இந்த வார்த்தைக்கு நம் நன்றி சொல்லலாமா? அல்லேலூயா. உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். The title I gave with the help of the Holy Spirit is The Lord Who Exalts Us. மேன்மைப்படுத்துகிற தேவன், மேன்மைப்படுத்துகிற தேவன். What is exalting or exaltation என்று பார்க்கும்போது, மேன்மைப்படுத்துகிற ஒரு காரியம், மேலான ஒரு காரியம் இல்லையா? Lifting to higher levels and moving to greater power, moving to top positions will be or it is a unique, special and important thing in each and every one of our lives. What we pray, what we think, what we expect. Everybody wants to be exalted to higher levels, better levels, இல்லையா? இன்னும் மேலான காரியங்கள் நடக்கணும், மேலான பதவி எனக்கு கிடைக்கணும், மேலான காரியங்கள் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் என் மேலே செய்கிற இடத்திலும் எனக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி யாருமே நம்ம அதை சொல்லாமல் இருக்க மாட்டோம், நினைக்காமல் இருக்க மாட்டோம். ஸோ எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி லிஃப்டட் டு ஹையர் லெவல்ஸ். And sometimes, even when we pray and think, sometimes unimaginable way, கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கும் கர்த்தர் உயர்த்துவார். Say amen. நாம் நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக செய்கிற தேவன். More than we think and pray, and in an unimaginable way, an unexpected way, God can lift you and I from the forsaken or disrespectful situations. உங்களை கீழ்த்தரமாய், இன்னும் கீழ்மட்டமாய் வைத்திருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே உங்களை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you take the life of Abraham Lincoln, everybody knows Abraham Lincoln, the greatest president of America. அவர் he was defeated in 8 elections as congressperson, as senator, as vice president, even in all the elections until he became the president of the United States. He was defeated in 8 elections. And he was born in a cobbler's family. செருப்பு தைக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவ்வளவு கேவலமாக ஒரு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அவருக்கு கிடையாது. So why I'm telling, from such a lowly position, from such a poor condition, from such a defeat, God lifted him to higher levels in an unimaginable way, in an unexpected way. But he was persistent in his career, in his efforts. And Sundar Pichai, எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐடி பீப்புள் எல்லாம் இருக்கிறீங்க இல்லையா? He is the CEO of what? Google. For example, I'm telling you, even though he was non-Christian, he was lifted to the higher level, top level in America, among all the Google companies. And Draupadi Murmu, who is that? Anybody know? யார் அவங்க? சத்தமாக சொல்லுங்க. President of India. President of India. She was a tribal person. அவங்க ஃபேஸை பார்த்தாலும் அவ்வளோ டார்க்காக இருக்கும், ஆனாலும் அவர்கள் உயர்த்தப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்காங்க. So why I am telling all these examples in the beginning now? They can be lifted from the downtrodden, from the lowly position, from the disrespectful, disregarded and discriminated position.
People may, or higher officials in your office, in your circle, in your relationship, உங்களை மட்டமாக நினைக்கலாம், கீழ்த்தரமாக நினைக்கலாம், இப்படியே தான் இருக்கணும்னு கூட அவங்க ஜபம் கூட பண்ணலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் நினைத்தால் உயர்த்துவார், மேன்மைப்படுத்துவார். சே ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதனால தான் அவர் ஜோஷுவாவுக்கு சொன்னார். He was giving the encouraging word to Joshua, because at that time Moses, the leader of the 6 million people who was used by God to deliver the people of Israel from Egypt, died. And the leader was, vacant. அந்த வேக்கன்சி இருந்தது. யார் இந்த 6 million பீப்புளை வந்து நடத்தி போவார்? Who will take them to the land of promise, Canaan? And everybody was surprising, and they would have been doubtful. And even Joshua would have been doubtful when God called him. How can I lead the 6 million people? How can I be the leader for the 6 million people? I am not eligible. I am not capable. I am not having that skills. அந்த திறமைகள் எனக்கு இல்லை, தலைமைத்துவம் எனக்கு இல்லைன்னு அவனும் பயந்து இருக்கிறான். He was having the fear, anxiety and doubt and questions. How can I lead these people? And other people in the Israel also would have thought about Joshua. He is a young person. அவன் சின்னவன், இவன் போய் லீட் பண்ணுவானா? இவனுக்கு போய் இப்போ மேன்மை கிடைக்குமா, மேலான பதவி கிடைக்குமா, ஆண்டவர் கூப்பிடுவாரா? He is not able to lead that அப்படின்னு அவங்க முறுமுறுத்திருப்பாங்க. They would have murmured. They would have been underestimating Joshua. But God said, hallelujah, God said, that people may talk about you, that people may murmur against you, that people may be thinking low about you, but I am the God who created you. I am telling you, I am giving the promise. அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். Everybody say hallelujah. உங்கள் வாழ்க்கையில் who is against you, or in your office who is trying to discriminate you, depress you, disappoint you, discourage you, so that you should not come up to the higher level, you should not be exalted to the higher levels. No problem. When God, the creator, the living God, gives the promise, he will set you, he will exalt you before the eyes of enemies. Say amen, hallelujah. எதிரிகளுக்கு முன்பதாக, அதைத்தான் கர்த்தர் யோசுவாவை தைரியப்படுத்தி சொன்னார். அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக யார் யார் உன்னை பற்றி கேவலமாக நினைக்கிறாங்களோ, யார் யார் உன்னை மட்டமாக நினைக்கிறாங்களோ, யார் யாருக்கு நீ பயந்து ஐயோ இதே நிலைமை தான் நான் இருப்பேன், இனிமேல் உயரவே மாட்டேன், என் பிள்ளைகள் உயராது, என் குடும்பம் உயராது, என் ஊழியம் உயராது, என் சபை உயராது, எனக்கு வேலை ப்ரமோஷன் கிடைக்காது, இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்காது, இப்படியெல்லாம் நீ சோர்ந்து போய் இருக்கிற உனக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். எவ்ரிபடி சே ஆமென். So God's promise is for you and I today is, I will exalt you to higher levels. In whatever position you may be praying for, whatever higher things you are expecting, God is promising you as He gave the promise to Joshua today. நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துகிற தேவன். மனிதர்கள் மேன்மைப்படுத்தாமல் இருக்கலாம். People may discriminate you and think about you as a low person, but God, I am the God who created you, who created the heaven and earth, Almighty God, living God, the promise-keeping God, promise-fulfilling God says, I will lift you to higher levels. Hallelujah. But we Christians, these are all earthly positions. We may be expecting for higher position, top position and all. These are earthly things. But at the same time, in Christian life, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவர்களை நமக்கு இதைவிட மேன்மையான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். We have to think about when we are talking about this promising word. The Holy Spirit of God told me to talk about this in spiritual life, the higher things. What are the exalted things? Number one, the greatest name. மேன்மையான நாமத்தை குறித்து பேசும்படியாய் சொன்னார். In this world, there are popular names, right? As I told, Abraham Lincoln, John Kennedy, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, கலைஞர், ஆர் அண்ணா துரை, இப்படியா மேன்மையான நாமங்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு. ஆனாலும் Philippians chapter 2 verse 8 to 11, Philippians chapter 2 8 to 11 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted, underline that word, exalted him. Who is that? Exalted Jesus,
and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. தமிழில் வாசிக்கும் பொழுது, அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும், எல்லாம் சொல்லுங்க, எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. எல்லா நாமங்கள், எல்லா பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், சுல்தான், கிங்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள், செலிபிரிட்டிஸ் நாமத்துக்கு மேலாக இயேசு என்னும் நாமம்தான் மேன்மையான நாமம். ஹல்லேலூயா. இந்த மேன்மையான நாமம்தான் இன்றைக்கு உயிருள்ள நாமமாக இருக்கிறது. வானோர் பூதலத்தோர், பூமியில் அடியில் இருக்கிறவங்க, வானத்தில் இருக்கிறவங்க, தூதர்கள் கூட அவர்கள் நாமங்களை விட above all the names on this earth, maybe popular names in sports like Sachin Tendulkar, or celebrities in other fields, in acting and all, our name of the Lord of Jesus is the greatest name, sweetest name, wonderful name above everything. Hallelujah. That's why we sing in Tamil பாடுறோம், இயேசுவின் நாமம், பாடலாமா? இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். பாடுவோம், இயேசுவின் நாமம், இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம், வானவர் போற்றிடும் நாமம், வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம், வானதி வானவர் போற்றிடும் நாமம், இயேசுவின் நாம். கரங்களை தட்டி, இனில்ல நாமம், இன்ப நாமம். ஹல்லேலூயா. There is no other name to save the mankind except the name of Jesus. Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தை தவிர ரட்சிக்கத்தக்க நாமம் இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த நாமமே கிடையாது. நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக, பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லும்படியாக முழங்கால் யாவும் முடங்கும் அவர் வரும்போது, நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணோம், இயேசு தான் ஆண்டவர் என்று சொல்லி. அப்படிப்பட்ட நாமத்தை உடையவர் நம்முடைய ஆண்டவர். அவருடைய மேன்மையான நாமத்தை குறித்து நாம் எப்போதுமே மேன்மைப்படுத்தணும். We have to exalt the name of the Lord. God the Father exalted his name because he obeyed. He was patient. He was humble. So God lifted him, exalted his name above every name on this earth and in heaven. So we also should exalt the name of the Lord all the time. Not our name, not our church name, not our organization name, not the name of our family or பரம்பரை, அதெல்லாம் இல்லை. ஆண்டவருடைய நாமத்தை தான் நாம் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும். Everybody say amen. In every way, கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும். That's why the beautiful song was also like this. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ the What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Say hallelujah. Amen. அவர் மேன்மையான நாமத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு மேன்மையான பதவி வேணும், நல்லது. அதை விட மேன்மையான ஆவிக்குரிய காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. Secondly, there is another exalted thing in Christian life, in Christianity, that is the cross. சிலுவை. இன்றைக்கு அநேகர் சிலுவையை, even the cabaret dancers, sports people and other people, unsaved people எல்லாம் கிராஸை போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா?
கோல்டில் சில்வரில் விதவிதமாக டிசைனாக போட்டுக்கிறாங்க. நான் கிறிஸ்டியன், ஈவன் கே கூட போட்டுக்கிறான். அப்போது அவங்கெல்லாம் அனாவசியமாக நினைக்கிறாங்க. டோன்ட் திங்க் த கிராஸ் ஆஸ் த கர்ஸ்ட் வுடன் திங். இட் வாஸ் அ வுடன் திங் விச் வாஸ் கர்ஸ். ஒரு சபிக்கப்பட்ட மரம். அப்படி தான் கல்வாரி சிலுவை. அந்த நாட்களில் எக்ஸ்ட்ரீம் கிரிமினல்ஸ் were crucified on the wooden thing, the cross, by the Roman Empire. அவங்கள சித்திரவதை செய்து பெரிய குற்றவாளிகளை அங்கு தொங்க விடப்படுகிற ஒரு சபிக்கப்பட்ட மரம் என்று we read in Galatians chapter. கலாத்தியரில் வாசிக்கிறோம், சபிக்கப்பட்ட ஒரு மரம். ஆனால் உங்களுக்காக, எனக்காக, இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக தன் உயிரை, தன் இரத்தத்தை சிந்தி பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து, ரட்சிப்பை கொடுத்து, நித்திய வாழ்க்கையை கொடுத்தவர். அந்த மரமானது அதுதான் மேன்மையான சிலுவை. Say amen. That's what Paul says, in Galatians chapter 6:14. கலாத்தியர் 6:14. But God forbid that I should boast, அப்படின்னா exalt, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக. அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறது, நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He was Saul. He was opposing Christians, persecuting Christians. He did not accept Jesus as his personal savior. He was strong in the Jewish religion. அப்பேற்பட்ட மனுஷன் he was a rich man என்று சொல்கிறாங்க. The Bible history says he was the richest man. But he says, அவருடைய சிலுவை தவிர மேன்மையானது என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை. Say amen. அவர் சிலுவையை குறித்தே நான் எப்போதும் மேன்மை பாராட்டுவேன். I will not boast about my job, my position, my house, my car அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இவை எல்லாற்றோடு நான் மேன்மைப்படுத்துகிற ஒரே ஒரு காரியம், ஆண்டவர் சுமந்த அந்த சிலுவை, ஆண்டவர் ரத்தம் சிந்தின அந்த சிலுவை, பாவ மன்னிப்பை கொடுத்த அந்த சிலுவை, ரட்சிப்பை கொடுத்த அந்த சிலுவை, பரலோகத்துக்கு வழிகாட்டின அந்த சிலுவை குறித்து வேறு ஒன்றையும் என் வாழ்க்கையில் நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். Everybody say amen if you believe. Amen. We have to exalt the cross all the time in our life. சிலுவை இல்லாமல் நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. சிலுவையில் இயேசு மரிக்காவிட்டால் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு இல்லை, நமக்கு பரலோக வாழ்க்கையே கிடையாது. That is the place where the eternal death was defeated. That was the place where the curse was defeated. That was the place the sickness was healed by his wounds. That was the place where the eternal life was promised. So we need to exalt the cross all the time in our Christian life. There only we receive the salvation. There only we receive the forgiveness of sins and eternal life. So நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பவுமே பாராட்ட வேண்டிய, மேன்மை பாராட்ட வேண்டிய காரியம் இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் சிலுவை. Hallelujah. Number 3, what is the other spiritual exaltation? The unique and exalted gift God has given to us, the great salvation. Hebrews chapter 2 verses 3 and 4. எபிரேயர் 2:3-4. Can any young man read this on this young youth Sunday? I want to encourage you. Hebrews chapter 2, 3 and 4. Can somebody read quickly? Nobody? No teenage is ready to? All right, let me read. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will. So the salvation of God, of the Lord, has been mentioned as the great salvation. சாதாரண salvation சொல்ல, இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொல்றார். மேன்மையானது அவருடைய ரட்சிப்பு தான். ரட்சிப்புன்னாவே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ரட்சிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கிறிஸ்தவங்களே கேட்குறோம். அது என்ன பிச்சிப்பு, மல்லிப்பு, ரட்சிப்பு அப்படின்னு ஒரு பாஸ்டரே சொல்கிறார், ஒரு கேத்தலிக் பாஸ்டர்.
It is the great salvation for mankind, given by a true and living God who came down on this earth to shed his blood. Freely he gave the salvation for us. It's not, we should not be ignoring it. We should not neglect it. எவ்வளோ பெரிய ரட்சிப்பு ஆண்டவர் நமக்காக இலவசமாக கொடுத்துருக்கார் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக. இது சாதாரணமான காரியம். அதனால தான் எபிரேயர் எழுதுகிறார், முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பல விதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்து கொள்வோம்? How are we going to escape from the punishment, from the judgment of God? If you neglect, ignore the Savior Jesus Christ, if you neglect and ignore the salvation which has been given freely to us by His pure blood, அவருடைய சொந்த ரத்தம், பரிசுத்த ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்தை உங்களுக்காக எனக்காக மனித குலத்துக்காக சிந்தின ஒரே ஒரு தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரை. கரங்களை தட்டலாமா? அல்லேலூயா. That's the great salvation. பெரிய ரட்சிப்பு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இவ்வளோ நீங்கள் கவலையற்று இருக்கிறீங்களே, கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறீங்களே, அது என்ன ஒரு சால்வேஷன், அது என்ன பேப்டிசம், அது என்ன அபிஷேகம், இதெல்லாம் அப்படி நம்ம நிறைய பேர் இக்னோர் பண்ண கிறிஸ்டியானிட்டி. பட் டுடே இஸ் த டே டு ரிசீவ் த சால்வேஷன். டுடே இஸ் த டே டு நாட் டு இக்னோர் த கிரேட் சால்வேஷன். அது மேன்மையான ஒரு பரிசாய் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ டுடே இஸ் த டே டு ரிப்பென்ட், பிலீவ், be washed by the blood of Jesus Christ and accept Jesus Christ as your personal savior. இது குடும்பத்தின் தேவன் மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த இயேசு எனக்காக வந்தார், ரத்தம் சிந்தினார், எனக்காக சிலையில் அறையுண்டார், என்னை நரகத்துக்கு போகாதபடி தடுத்து என்னை பரலோகத்துக்கு இன்றைக்கு மரித்தாலும் நான் அங்கே தான் போவேன். ஜஸ்ட் இமேஜின் த ஏர்பிளைன் கிராஷ், ஏர் இந்தியா கிராஷ் இன் அகமதாபாத். Everybody knows about it. 241 people except one person. And other college students, I mean the doctors in the hostel, 33 people. Totally 272 people died in a second. யோசித்து பாருங்க. And today, the midnight, USA has sent the bombs and destructed 3 nuclear sites in Iran. என்ன உலகப்போர், மூன்றாவது உலகப்போர் நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஸோ எவ்ரி செகண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். இன்னைக்கு நம்ம மரித்தோமானால் நம்ம எங்கே போவோம்? காட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணம், பதவி, சொத்து, கார், பங்களா இவைகள் தான் பெருசுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ரட்சிப்பை குறித்தோ, ரட்சகரை குறித்தோ, சபையை குறித்தோ, ஊழியத்தை குறித்தோ கவலையற்று இருக்கிறோம். But God is asking you and I to surrender and submit, humble yourself and accept. And today is the day to surrender and submit. If you never accepted, today in this service is the moment for you or anybody to surrender and accept Jesus. This is the great salvation. நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், கிறிஸ்தவ பெற்றோருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் பெரிய பெரிய இதில் இருந்தாங்க, டயசிஸில். என்னுடைய அண்ணன் வந்து சிஎஸ்ஐ பாஸ்டராக இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஐ வாஸ் நாட் சேவ்ட். இன் சவுதி அரேபியா only I surrendered and submitted, committed, accepted Jesus as my personal savior and repented and became a true Christian. That is the true Christian life starts. அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கிறிஸ்டியன் லைஃப். ஸோ salvation is simple thing but very important thing. அது கேவலமாக நினைக்க வேண்டாம், இக்னோர் பண்ண வேண்டாம். திஸ் இஸ் த டே. எப்படி நாம் தப்பித்துக்கொள்ளும் வரும் தண்டனைக்கு, வரும் ஆபத்துக்கு, வரும் விபத்துக்கு நாம் எப்படி தப்பித்துக்கொள்ளும் என்று யோசித்து பார்ப்போம். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும். தட்ஸ் த கிரேட் சால்வேஷன். நம்பர் 4, வாட் இஸ் அதர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸால்டட் திங்? மேன்மையான காரியம் கிறிஸ்தவத்தில் என்ன உண்டு? தெர் ஆர் ஹெவன்லி திங்ஸ் above. The things above are the precious and unique things. அது நிறையா இருக்குது, சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் Colossians chapter 3, 1 and 2. Can any young person read that? Colossians chapter 3, first 2 verses. Open your Bible and keep ready.
Sharon, or Egan, Johan, Joshua. If then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting on the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. Very simple, but very important advice from St. Paul. பூமிக்குரியவைகள் அல்ல, மேலானவைகளே நாடுங்கள். நாடுங்கள்னா நாட்டம் இல்லையா? சீக்கிங், டிசைர், ஹேவிங் டிசைர். I want big 5-bedded room, 5-bedded house, good. I want Mercedes car, good. I want beautiful wife, good. I want my children to be doctor, engineer, top position, they should be. எல்லாம் பூமிக்குரியவர்கள் தான், நல்லது தான். God wants to bless you. But above this, அதுதான் சொல்கிறாரு, பூமிக்குரியவைகள் அல்ல, இவைகளை விட மேலானவைகள் இருக்குது. பரலோகத்துக்குரியவைகள், ஆண்டவருக்குரியவைகள், கிறிஸ்தவத்தில் மேலான காரியங்கள், ரட்சிப்பு, அபிஷேகம், ஞானஸ்நானம், இன்னும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள், இன்னும் நம்ம வளர வேண்டிய வரங்கள், கனிகள் எத்தனையோ இருக்குது. அவைகளை சீக் பண்ணுங்க. Seek this first. That's what Jesus says. Seek the kingdom of God, then everything shall be added unto you. முதல்ல ஆண்டவரை தேடுங்க, ஆண்டவருடைய காரியங்களை தேடுங்க. என்ன மேன்மையான காரியங்கள் இந்த கிறிஸ்தவத்தில் இருக்குது அதை நாடுங்கள். அப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் சொல்ல. Amen. So set your mind. First of all, set your mind. மைண்டு செட் பண்ணாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கர்த்தர் கொடுத்துருவார். What will happen tomorrow? What will happen next month? What will happen to my business, career and my life? இதையே மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்காம ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, கீப் யுவர் மைண்ட் செட் ஆன் த திங்ஸ் அபவ் தட் வில் நாட் பெரிஷ். அது அழியாதது, அது நிலையானது, உயிருள்ளது. Number 5, what is the other exalted thing in Christian life? Eternal city. ஒரு மேன்மையான நகரம் இருக்கிறது. மேன்மையான நகரம் நியூயார்க் இல்லை, லாஸ் ஏஞ்சலஸ் இல்லை, பிட்ஸ்பர்க் கூட இல்லை, லண்டன் இல்லை, சவுதி அரேபியா இல்லை. ஆண்டவர் சொல்கிறார், மேன்மையான நகரம் உனக்காக வைத்திருக்கிறேன். The heavenly city, Hebrews chapter 11, verses 13 and 16. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth, and are not permanent, but people. There is a heavenly city. Hebrews, for we know, 16th verse. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. அதையல்ல, அதிலும் மேன்மையான பரமதேசத்தை அவர்கள் விரும்பினார்கள். ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்னப்பட வெட்கப்படுவதில்லை. அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே. ஒரு நகரத்தை நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். இட்டர்னல் சிட்டி, அழியாத சிட்டி. ஈவன் த வில்லேஜஸ், சிட்டிஸ், டவுன்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்ட் பை வால்கனோ அண்ட் டொர்னடோஸ். அமெரிக்காவிலே ஒரு கிராமமே அழிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் டொர்னடோவில். ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் டு அஸ், அவர் சிட்டி, our town, our village, our houses. பட் நமக்கென்று ஆண்டவர் ஒரு பரம தேசத்தை வைத்திருக்கிறார். எவ்ரிபடி சே ஆமென். நமக்கென்று ஒரு பரிசுத்த நகரத்தை வைத்திருக்கிறார். ஹெவன்லி சிட்டி வித் கோல்டு அண்ட் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ். இந்த ரோடு தங்கத்தால் தான் இருக்குது. ஆண்டவர் பைபிளில் எழுதி வச்சிருக்கார். 2 Corinthians chapter 5:1. பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கை வேலை இல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறோம். We have to understand, know, already God has preparing us for eternal beautiful city, a blessed city in the heaven. Are we ready to go to that eternal city? Are we preparing ourselves to go, how to go there, how to reach there? அது நம்முடைய மேன்மையான காரியமாக இருக்கும். So these 5 things are there in the lot of things are there to be exalted in the Christianity. கிறிஸ்தவத்தில் மேன்மையாய் கருதப்பட வேண்டிய காரியங்கள், மேன்மையான காரியங்கள் உண்டு. இந்த 5 காரியங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். பட் ஹவு டு ரிசீவ், திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் மை மெசேஜ். ஹவு டு ரிசீவ் திஸ் எக்ஸால்டட் பொசிஷன். எப்படி ஆண்டவர் உயர்த்துவார், எப்படி அந்த உயர்ந்த நிலைமைக்கு நானும், என் குடும்பம், என் பிள்ளைகளும், என் ஊழியமும் மேலே போகணும்.
எப்படி நான் மேலான இடத்துக்கு போகணும், அதுதான் ஆண்டவர் பைபிளில் எழுதி வச்சிருக்கிறார். There are 5 things to be followed, to be applied in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள் 5 காரியங்கள், வெரி சிம்பிள் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 1, ஹியூமிலிட்டி, தாழ்மை. இந்த தாழ்மை இருந்தால் கர்த்தர் உயர்த்துவார். எவ்ரிபடி சே ஆமென் இஃப் யூ அக்ரி. தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை. கர்த்தர் எதற்கு எதிர்த்து நிற்கிறாரா? பெருமைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார். So whenever we have pride in our lives, without our knowledge, sometimes we are, oh, I am a good preacher, I am a good singer, I am a good worship leader, I am a good musician. அது கூட தப்பு. நானே யோசித்து பார்ப்பேன், ஆலோசனை பண்ணி பார்ப்பேன். ஸோ without our knowledge, sometimes we exalt ourselves. நான் பைபிளை 10 முறை படிச்சிருக்கிறேன், அது கூட தப்பு. So that means you are discriminating other people. You are not encouraging other people. You are discouraging and disappointing other people. So every area of our lives நம்ம தாழ்மை என்பது நம்ம ட்ரெஸ் போடுறதுனால இல்லை, ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுன்னு காதில் கழுத்தில் நகை போடாததுனால அல்ல, உள்ளத்தில் இருப்பது தான் தாழ்மை. சே ஆமென். நாம் எந்த அளவுக்கு ஐ எம் நத்திங், அந்த ஒரே ஒரு வேர்ட், எனக்கு நான் ஒன்றுமே இல்லை, கடவுளுக்கு முன்னாலேயும் மனுஷங்க முன்னாலேயும் என்னை விட நல்லா பாடுறவங்க இருக்கிறாங்க, என்னை விட நல்லா வாசிக்கிறவங்க இருக்காங்க, என்னை விட பிரசங்கம் பண்ணுறவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு மற்றவர்களை மேன்மைப்படுத்தும் போது நம்ம தாழ்மையாக இருக்கிறோம். இஃப் யூ அக்ரி சே ஆமென். ஸோ அதுதான் தாழ்மை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப். த சேம் வேர்ட்ஸ், Philippians chapter 2:8-9, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Who is that? Jesus. அவரே தன்னை தாழ்த்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எங்கு வரைக்குமா? சிலுவை பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார். ஆண்டவருடைய பிதாவுடைய கட்டளைக்கு அவர் தம்மை தாழ்த்தினார். He is the best example, best model. So Proverbs chapter 18:12 says, before destruction the heart of a man is haughty, and before honor is humility. 1 Peter 5:5, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்த்துங்க, தாழ்மைப்படுங்க, கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். I am talking about the exaltation. How to be exalted? When you are humble, God will definitely exalt you in his time. In his due time, God will exalt you. As God the Father exalted Jesus Christ when he humbled himself. And second quality or character that Christian should have is patience. Everybody say patience. எப்படா முடிப்பார், அதுக்கே பேஷண்ட் இல்லாமல் உட்காந்து முடிச்சிடுறேன். பி பேஷண்ட். ஓகே. Psalm 37:11 says, Psalm 37:11, can anybody read? Young people, be ready. I want to encourage you. Amen. Thank you, thank you. சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்து, சாந்த குணமுள்ள இல்லை பொறுமையாய் உள்ளவர்கள் மிகுந்த சமாதானத்தால் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. பட் த மீக் ஆர் த பேஷண்ட் பூமியை சுதந்திரித்து கொள்வாங்கன்னு எழுதியிருக்கு. அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் நம்மை பூமியையே சுதந்திரித்து கொள்வார், நமக்கு ஆசீர்வதிப்பார், உயர்த்துவார். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன் த பைபிள், Joseph and David. I don't want to explain all those things, you know that. அவங்க பொறுமையோடு காத்திருந்தாங்க. The challenges were there, there were sufferings were there, but they were patient. பொறுமையோடு காத்திருக்கும் போது எல்லாம் அது நேரத்தில் நடக்கும். சில பேர் ஆத்திரப்பட்டு அவசரப்பட்டு சொல்லுவாங்கள்ல, அவசரக்காரன் புத்தி மட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது, சில பேர் ஆத்திரப்பட்டு அவசரப்பட்டு செய்யும்போது எல்லாமே கேஸாக மாறிடு, குழப்பமாக மாறிடு. So have the patience to be exalted. Number 3, obedience. Everybody say obedience. சத்தமே வராதே, obedience. ஏன்னா ஒபே பண்ண மாட்டேன்றீங்க, பாஸ்டருக்கும் சரி யாருக்கும் சரி. கட்டளைகளுக்கு ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படின். ஆண்டவர் கீழ்ப்படிந்தார். Again the same Philippians chapter 2:8-9 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death,
ஈவன் த டெத் ஆஃப் த கிராஸ். ஹalleluya. ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய வசனங்கள். He humbled himself and became obedient to the point of death. அவர் சாகிற மூச்சு, கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பிதாவின் திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார். அதனால கர்த்தர் அவர் உயர்த்தினார். நம்ம எத்தனையோ முறை பிரசங்கம் பண்ணுறோம், இதை செய்யுங்க, கட்டளை கீழ்ப்படிங்க, நகர மாட்டேன்றோம். சரி, இன்றைக்கு ஒபே பண்ண வேண்டிய காரியங்கள், கர்த்தருடைய கட்டளைக்கும் கற்பனைக்கும். God will exalt you. If you are expecting exaltation, follow this, apply it. And fourthly, unshakable faith. Hebrews chapter 11, 8 to 12. அசைக்க முடியாத விசுவாசம் ஆபிரகாம் கொண்டார். Therefore, from one man and him as good as dead, and were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. Abraham believed, he trusted, even in the age of 100 years, until 100 years. 100 வயது வரைக்கும் அவன் விசுவாசத்தினால அவன் தனக்கு பிள்ளை ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார். He is the God who promised he will give Isaac, he will give it. He was waiting for 25 years with great faith. What was the result? What was the result? What was the good thing happened in his life? He became the father of nations. Like for the Jewish, for the Muslim, for Christianity, he is called as the father of faith, Father Abraham. இன்றைக்கு இந்த 3 மோனோதீசிக் சொல்லுவாங்க, இந்த ரிலிஜன் அவரை தந்தைன்னு சொல்லப்பட்டு. We are blessed by Abraham. We became the children of Abraham now. ஆபிரகாம் சந்ததி. அவன் விசுவாசத்தினால, அவனுக்கும் போராட்டம் சந்தேகமெல்லாம் வந்திருக்கும், எனக்கு குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதன் இடையில கொஞ்சம் வந்திருக்கும். ஆனாலும் he had the unshakable faith, and God lifted him to higher position and gave all the blessing, heavenly and earthly blessings. ஆபிரகாமை போல நமக்கு அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த். என்ன போராட்டம், சோதனை, கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என் ஆண்டவர் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். Today God has given, I will exalt you before your manager, before your administrator, before your relations. God said, I will trust in that. இன்றைக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் பிரபு ஐசக் கொடுக்கல, ஆண்டவர் கொடுத்திருக்க. இதை நம்புறேன், விசுவாசிக்கிறேன், மட்டும்தான் இது நடக்கும். ஸோ அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த் யூ ஷுட் ஃபைனலி. முடிவாக பர்சிவியரன்ஸ். பர்சிவியரன்ஸ் என்ன, இடைவிடாமல் தொடர்ந்து இருக்கிறது தான் பர்சிவியரன்ஸ். நாம் எடுத்த திட்டத்திலேயோ அழைப்பிலோ பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள், போராட்டங்கள், எதிர்ப்புகள், தடைகள், வியாதிகள் வரலாம். Whatever mission or calling or vision God has given you, even the small ministries like VBS or women's fellowship, youth fellowship, small things, there may be challenges, there may be opposition, there may be discouragement. இதை விட்டுடலாம், அது நிறுத்திடலாம் அப்படிலாம் நினைப்போம். நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கும். இந்த வேலையை விட்டுடலாம், இங்கேருந்து போகலாம், கலிஃபோர்னியா போகலாம், எல்லாம் நினைப்பீங்க. பட் when God says, stay there. Keep focusing on your vision. Keep focusing on your mission. Just hold on. Don't give up. Don't quit. நீ விட்டுடாத, அதே பிடிச்சிட்டு இரு, தொடர்ந்து ஓடு. ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய முறை சொல்லியிருக்கார், உங்களின் நற்கிரியை தொடங்கினர் இறுதி வரையும் நடத்துவாராம். Say amen. There may be challenges, sicknesses, கேலி, கிண்டல், பரிகாசம், பின்னால் பேசுகிறவங்க எல்லாமே இருப்பாங்க. ஆனாலும் கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பிலே, கொடுத்த திட்டத்திலே, கொடுத்த மிஷனில் சின்ன ஊழியமாக இருந்தாலும் have the perseverance and God will exalt you in his time. Everybody say amen. யோசேப்பு அப்படிதான், தாவீது வாழ்க்கையில் அப்படிதான். They were having the perseverance. They stood firm in their faith. They stood against the devil. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராக சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடனுபிக்கிற உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவார், உயர்த்துவார். கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. I don't know what situation you are. God wanted to encourage you today. You may be facing some trials. You may be going through sufferings. You may be having disappointments in your office or in your family life, in your relation circle.
Even students may be thinking how to finish the exam well, how to go to higher college. Ellan, even the young people on this young Sunday, you may be having lot of questions in your life. But God says, I will exalt you in my time. But you have to follow. You have to apply all these 5 characteristics in your life. பொறுமை, தாழ்மை, கீழ்ப்படிதல், அசையாத நம்பிக்கை, தொடர்ந்து இடைவிடாத ஓட்டம், பர்சிவியரன்ஸ், இவைகள் இருந்தால் கர்த்தர் நம்மையும் உயர்த்துவார். அவர்களுக்கு முன்பதாக யார் யார் எதிர்த்து நிற்கிறாங்களோ அவங்க கண்ணு முன்னால் உங்களை உயர்த்துவார். எவ்ரிபடி சே ஆமென். உங்கள் வீட்லேயோ உங்கள் உறவினரோ யார் உங்கள் கண்ணு முன்னாலே உங்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கண்ணு முன்னாலேயே உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உயர்த்துவார். சே ஆமென். That's what King David said, Psalm 23:5-6. God will prepare a table before you and exalt you in the presence of your enemies. He will anoint your head with oil. Your cup will run over. Surely, surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your lives. In other words, நாமே அதை திரும்பி வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம், எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க, என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை, என் பிள்ளைகளை, என் ஊழியத்தை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். கரங்களை தட்டலாமா? Hallelujah. Shall we close our eyes in prayer? Only one piece of advice or warning, you can take it as a warning of God. If God has exalted you in a top position or the position you wanted, கர்த்தர் உங்களை மேன்மையான இடத்துல வைத்திருந்தால், மேன்மையான பதவி கொடுத்திருந்தால், உங்களுக்கு நிறைய செல்வம் கொடுத்திருந்தால், நல்ல வீடு கொடுத்திருந்தால், நல்ல பொருட்களை கொடுத்திருந்தால், how will you exalt God and His kingdom? உங்களுக்கு மேன்மையான இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார், நல்ல மேன்மையான செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார், மேன்மையான பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார், மேன்மையான வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார். How are you going to use it for the exaltation of God and His kingdom? For example, Esther எடுத்தீங்கன்னா, Mordecai was asking Esther, நீ ராஜாவின் அரமனையில் இருக்கிறதுனால மற்ற யூதர் தப்பக்கூடாது இருக்க, நீ தப்புவா என்று உன் மனதில் நினைவு கொள்ளாதே. நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாக இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியாக இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே. God would have exalted you as manager, as director, or nurse, or scientist, or pharmacist, or student, or teacher, or IT engineer. God would have given exalted position in America. How are you going to use it for God's purpose, for God's kingdom, for others' blessings? ஆண்டவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகமான அந்த பதவியை, படிப்பை, உன்னுடைய ஸ்கில்ஸை பயன்படுத்த நீ இக்னோர் பண்ணுவியா அல்லது உபயோகப்படுத்துவியா? அதுதான் எஸ்தர்கிட்ட மொர்தெகாய் கேட்டார். உனக்கு இந்த குயின் பதவியை கொடுத்துருக்கிறார், நீ ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கல்ல, என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மாத்திரமல்ல, கர்த்தருக்காக ராஜ்யத்தை கட்டதற்காக உனக்கு கொடுத்துருக்கிறார். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ். God has brought you to USA. God has given this position and skills, extra technological skills or any other skills for you to exalt Him alone, first of all. So think about it. Use your talents, gifts and position for God and God's kingdom and for the blessings of others. Then God automatically will lift you, exalt you, your family, your business career and education and all the other spiritual ministries as well. நமக்கு கொடுத்திருக்க மேன்மையான பதவிகளை, வரங்களை அவருக்காக பயன்படுத்துவோம். நம்ம அசட்டை பண்ண வேண்டாம். This is the day to commit and accept Him as our personal Savior
and salvation. அவர் பெரிய ரட்சிப்பை நாம் கொடுத்திருக்கிறார். Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for going to lift, exalt those who are expecting, those who are praying for. இந்த சபையில் இன்றைக்கு எனக்கு மேன்மை கிடைக்குமா, என் பிள்ளைகளுக்கு மேன்மை கிடைக்குமா, நான் எதிர்பார்க்கிற பதவி உயர்வு கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்த்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் சொல்லுகிறீர், அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக, in front of other enemies who are discriminating you, talking against you, I will today, I will exalt you. I will exalt your family, children, and your business, and your career, and your education, and your ministry, and church. Thank you, Lord, for giving this promise. And we will definitely follow and apply the patience, long-suffering, endurance, and unshakable faith, perseverance, and humility, so that we can be exalted by you. We thank you for your word, O Lord, and bless your children and exalt them in different positions, various positions, what they are expecting and praying for. Thank you, Lord, for going to fulfill this promise in the coming days. We give all the praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Let all the people of God